विज्ञान नमो ताहि जाते गया अरहंता विमः करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काम जाते मिले समाज संग पामे निज बलराम। और श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ से मंगलाचरण अधिकार अंतर्गत पंच परमेष्टि स्वरूप चर्चा में पर्यंत स्वरूप चर्चा चाले है। संपूर्णपणे उपयोग आत्मा में समाई जता परमात्मा पर्याय में प्रगट थी जवुं तेने अर्हंत दशा कहे छे। अहीं पूरी विधि पंडित टोडरमलजीए बतावी। 4 घाती कर्मनो क्षय थता साधनपणे आत्मानुं अवलंबन निज साधन बताव्युं। श्रेणीना उपयोग रूप सामर्थ्य पर्याय में प्रगट थता या मुनिराज अर्हंतपणाने प्राप्त थाय छे। देह संयोग में रहवा छता 5 इंद्रियों संयोग होवा छता ज्ञानावरणी आदि 4 घाती कर्मों जेने क्षय थई गयो छे। सूक्ष्म ज्ञाननो व्यय अने क्षायिक ज्ञाननो उत्पाद एवी जातिनी ज्ञान में अनंतता आवी गई छे अने एवा केवल ज्ञान साथे अनंत गुणों में पण अनंतता प्रकट थई गई छे। एवी गुणोनी पूर्ण दशा पर्याय में प्रकट थई गई छे। वीर्य आदि गुणों परथी पण आवरण हटी गयुं छे। एवी जातिनी आत्मानी पूरी पर्यायनुं नाम अर्हंत दशा छे। एमां अहींया लास्ट प्रवचन में ज्ञान संबंधी चर्चा थी। तमारे आजना प्रवचन में पण ज्ञान ज्योतिनो महिमा गुरुदेवे घणो कह्यो। ज्ञान ज्योति थता अज्ञाननो नाश थाय छे एम कह्युं ने। तो गया पीरियड में पण घणी सूक्ष्म बातों आवी। घणा भाईओनुं कहेवुं हतुं के थोड़ी चर्चा विस्तारथी पाछी थाय तो सारूं। तेना अंतर्गत ज्ञान संबंधी चर्चा में एम से खरेखर तो ज्ञान आपणो स्वभाव से एना विषे धारणा ज्ञान पण यथार्थ होवुं जरूरी छे। तो ज्ञान जे अनंत ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्रगट थाय छे कि ज्ञान स्वभाव केवो छे कि ज्ञान ज्ञेयोमां नथी, ज्ञान ज्ञेयोथी नथी अने ज्ञान ज्ञेयोनुं नथी। 3 बात मुख्य छे। ज्ञेय एटले पर पदार्थ, सर्व पदार्थ ने सर्व द्रव्य ने केवली भगवान जाणे छे। त्याथी कथन चालू थई गयुं छे ने। जो त्या अनंत ज्ञान वडे तो पोतपोताना अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों ने है ना युगपद विशेषपणाए करी प्रत्यक्ष जाणे छे। अनंत चतुष्टय में पहला गुण की चर्चा करी। सर्व पदार्थों ने जाणे छे। सर्व पदार्थों एटले पोताना आत्मा अने बीजा बधा ज आत्मा अर्थात बीजा बधा पूतगल धर्म धर्माकाश काल सर्व द्रव्यों ने पोताना में रही पोताना स्वभावनो त्याग कर्या वगर है ने अरे ते देह ने पण छोड्या वगर ए देह में रहीने कोई पण ज्ञेयोनी पासे गया वगर सर्व पदार्थों ज्ञान आत्मा में प्रगट थाय छे। एवी जातिनी ज्ञाननी दशा छे। तेना अंतर्गत एम कह्युं पुराजीना गममां आ वात मळे छे कि ते ज्ञान सर्व पदार्थ एटले ज्ञेयथी ज्ञान नथी। जेम छद्मस्त ने इंद्रिय मन आलोक एटले प्रकाश आदि अन्य पदार्थना ज्ञाननी उत्पत्तिमां निमित्त बनતું હતું અહીંયા એવી રીતે લોકાલોક રૂપી જે જ્ઞેય પદાર્થ જ્ઞાનમાં ઉત્પત્તિનું પણ નિમિત્ત કારણ નથી।
એ તો જ્ઞાપક હેતુ છે. જ્યારે જ્ઞાન થાય છે, નવી નવી કેવલ જ્ઞાનની પર્યાય આવે છે, હર સમય નવું નવું કેવલ જ્ઞાન, હર સમય એવું ને એવું કેવલ જ્ઞાન, એનું એ નહીં, એવું ને એવું હર સમય જે કેવલ જ્ઞાન થાય છે, એમાં અનંત પદાર્થો જ્ઞાનમાં ઝલકે છે. તે પદાર્થોના કારણે જ્ઞાન નહીં, એટલે જ્ઞેયોથી જ્ઞાન નહીં. સમજ્યું? જ્ઞેયોથી જ્ઞાન નહીં, પછી જ્ઞેયોમાં જ્ઞાન નહીં, હે ને? જ્ઞેયો માટે પદાર્થોમાં જ્ઞાન નહીં. તો કોઈ કહે કે અનંત તીર્થંકરો જે જ્ઞાનમાં ઝલકે, અનંત આત્માઓ પણ જ્ઞાનમાં ઝલકે, એ આત્માઓમાં પણ જ્ઞાન નહીં. તો કહે છે કે એ આત્મામાં મારું જ્ઞાન નહીં. સમજ્યું? એક એક વસ્તુ. જ્ઞેયોમાં જ્ઞાન નહીં એટલે એ જ્ઞેયોમાં આ જ્ઞાન નહીં. આ જ્ઞાન તો આ જ્ઞાયકમાં છે, એટલે જ્ઞેયોમાં જ્ઞાન નહીં, જ્ઞેયોથી જ્ઞાન નહીં. આજે જ્ઞાન થાય છે જ્ઞેયોથી નહીં, અને જ્ઞેયોનું જ્ઞાન નહીં. એટલે આજે જ્ઞાન થયું છે એનો સ્વામી જ્ઞેય નહીં. 3 પોઈન્ટ બરાબર સમજજો. જ્ઞેયોમાં જ્ઞાન નહીં, જ્ઞેયોથી જ્ઞાન નહીં, અને જ્ઞેયોનું જ્ઞાન નહીં. પણ જ્ઞાનમાં બધા જ્ઞેયો ઝલકે ખરા, એને એ જ તો દિવ્ય જ્ઞાન છે. પોતાનો જ્ઞાન સ્વભાવ છોડ્યા વગર સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાનમાં જ્ઞેયાકારપણે થવું તે કેવલ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. હે ને? ત્યાંથી આપણે ચર્ચા થઈ હતી. તો એમાં પરને જાણતું નથી ને એ વાત ઘણી આવી હતી. અને ભાઈ પણ ઘરે આવ્યા હતા. શું નામ હતું? રજનીભાઈ, કૌશલ્યા રજનીભાઈ હતા ને, અહીંયા પછી ઘરે આવ્યા હતા. એમને ઓર પણ વિશેષ ચર્ચાઓ કરી હતી. તો જે જ્ઞાન છે, જ્ઞાન પરને તાદાત્મ્યપણે થઈને જાણતું નથી. જ્ઞાનમાં વ્યવહારપણું, જે સર્વજ્ઞ છે કોઈ વ્યવહારપણું નથી. સર્વજ્ઞતા કોઈ વ્યવહારની રીતે સર્વજ્ઞતા નથી. અર્થાત તો જે સર્વજ્ઞ લોકાલોકને જાણવાનું જે વ્યવહાર કહ્યું, એમાં જ્ઞાનને અભાવ કરીને વ્યવહાર છે એમ નથી. હે ને? પરને જાણવાના કાલમાં પરથી તાદાત્મ્ય રૂપે થતું નથી, એટલે અહીંયા કહ્યું કે તે જ્ઞાન વ્યવહારૂપ છે. અર્થાત તે જ્ઞાનને લોકાલોકની ઓરથી બચાવ્યું, એટલે તે જ્ઞાનને વ્યવહાર કહ્યું. યદ્યપી તે જ જ્ઞાનની પર્યાય આત્માથી અભિન્ન છે એમ જેનું છે એનું બતાવવું એનું નામ નિશ્ચય, અને બીજા પદાર્થોની ઓરથી બતાવવું એનું નામ વ્યવહાર. જ્ઞાન ન તો નિશ્ચય છે કે ન તો વ્યવહાર છે. જ્ઞાનને બતાવવાનું અર્થાત તે સંબંધી જાણવાની પ્રક્રિયાઓમાં એ પ્રકારની વાત અહીંયા આવે છે. બીજો પોઈન્ટ એ છે કે જ્ઞેય લુબ્ધતા અને જ્ઞેય જ્ઞાયક સંકર દોષ, એ તો દોષ છે, પરંતુ જાણવું તે દોષ નથી. અને એક એક પોઈન્ટ તમે સમજો. જે અંતિમ પ્રવચનમાં જે કોઈને વિશેષ જાણવાનો ભાવ હતો ને, જ્ઞેય લુબ્ધતા દોષ છે, અને ઘણા જ્ઞેયો જાણવાની જિજ્ઞાસા, એ તો દોષ છે. તો એમાં જાણવું દોષ ક્યાં કહ્યું? જ્ઞેય લુબ્ધતા અને અનેક જ્ઞેયોને જાણવાની જિજ્ઞાસા. જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં ઝલકે એ જ્ઞાનનો સ્વભાવ, જ્ઞેયોને જાણે એ જ્ઞાનનો સ્વભાવ, ઝલકવું ને જાણવું બંને જ્ઞાનનો સ્વભાવ, જ્ઞેયાકાર ને જ્ઞાનાકાર બંને જ્ઞાનાકાર. સમજજો? જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનોની ઓરથી, અને તે જ્ઞેયાકાર જ્ઞાનનો જ આકાર છે એટલે જ્ઞાન. એમ જ્ઞાન જ જ્ઞાયકમાં છે એ અપેક્ષાએ એ જ્ઞાન જ છે એમ કહ્યું. પણ પરસંબંધી જ્ઞાન આત્મામાં છે નથી થતું, એ વાત જીનાગમને અભિષ્ટ નથી. ખ્યાલ આવે કે નહીં? હવે જ્ઞેય લુબ્ધતાનો તો દોષ ટાળવા જેવો છે. અને જ્ઞેયો સંબંધી જ્યારે જ્યારે જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં પ્રકાશિત થાય છે, જ્ઞેયો જ્ઞાનમાં ઝલકે છે, તો એ પર જ્ઞેયોને પ્રસિદ્ધ કરે છે કે પર જ્ઞેયોને પ્રસિદ્ધ કરતું જ્ઞાન પ્રસિદ્ધ થાય છે? ખ્યાલ આવે કે નહીં? તો જ્ઞાન પ્રસિદ્ધ થાય છે એમ જ્ઞાય પર દ્રષ્ટિ જામેલી રહે તો પર પદાર્થ જ્ઞેય થયા એમ કહેવાય. ખ્યાલ આવે કે નહીં? પણ એ પર પદાર્થ જયારે ઝલકે છે, જણાય છે, એમાં થતું જ્ઞાન પ્રસિદ્ધ, અર્થાત જે પ્રસિદ્ધ જ્ઞાન થાય છે એ જ્ઞાન પર દ્રષ્ટિ ન જામે, એનો પક્ષ ન આવે. અને જ્ઞાનમાં જણાતા જ્ઞેયો પ્રત્યે જિજ્ઞાસા, એ તરફ અહમતા, એ તરફ પોતાનો કોઈ અભિપ્રાય વ્યક્ત કરે, એ બધા મોહ પરિણામ છે. અને તેને લઈને જાણવાની જે વિશેષ જિજ્ઞાસા થાય છે એ બધી જ્ઞેયલુપ્તતા છે. એને જાણવાના લોભમાં સગળો સંસાર, એને લોભમાં સંસાર છે, જાણવામાં સંસાર નથી.
જો જેટલા બી પર પદાર્થ જણાય છે જ્ઞાનમાં એ સધ્યેય નથી, ધ્યેય નથી, પણ ધ્યેય તો છે. શું કહ્યું? પદાર્થ જે જણાય છે એ સધ્યેય નથી, સધ્યેય નથી, એ વિશે કોઈ ધ્યેય નથી. પરને જાણવામાં કોઈ વિશેષ પરને જાણે છે એમ કહીને કઈ બહુ મોટી વાત નથી બતાવી. વાસ્તવમાં તો જાણવામાં જાણવું થાય છે એ મુખ્ય છે, અર્થાત તો આત્મામાં જાણવું થાય છે, કરવું થતું નથી એ મુખ્ય છે. કેટલું જાણે, કેટલું જાણે, થોડું જાણે, વધારે જાણે, પૂર્ણ જાણે, એની સાથે બી મોક્ષ માર્ગ રૂપી સુખને સંબંધ નથી. સમજો એક એક પોઈન્ટ. કેવી રીતે જાણે એ મુખ્ય છે. જયેશભાઈ, કેટલું જાણે? ભાઈનો પ્રશ્ન હતો ને, ગિરીશભાઈ પૂછ્યું ને, કેટલું જાણે, થોડું જાણે કે વધારે જાણે, શું તકલીફ છે? હે ને, કોઈ તકલીફ નથી. થોડું જાણે, થોડું ઓર વધારે જાણે કે પૂરું જાણે, તો જાણવાની સાથે મોક્ષ માર્ગમાં સુખનો સંબંધ નથી. પૂરું જ્ઞાન થતા પહેલા સુખ પૂર્ણ થઈ જાય છે, થઈ જાય છે ને ગુણસ્થાનની અપેક્ષા. એટલે જાણવાની સાથે સુખનો સંબંધ નથી. કેવી રીતે જાણવું એને સુખની સાથે સંબંધ છે. યથાર્થ જાણે એ જ્ઞાન સમ્યક, જેવું છે એવું જાણે એ જ્ઞાન સમ્યક. તો જેવું છે એવું જાણવાનો જ શું? દુનિયામાં જેવું છે એવું ચક્ષુઇન્દ્રના માધ્યમથી જાણે તે જેવું છે એવું નહીં, વસ્તુ સ્વરૂપમાં જેવું છે એવું જાણે. એટલે આત્મા પણ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી પૂરો, બધા જ પદાર્થો દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી પૂરો. એવી રીતે જેવું છે એવું જાણે તો પર પદાર્થોની પર્યાયો બદલવાનો, અર્થાત તો એને પલટવાના સ્વભાવમાં કોઈ વિકલ્પનો, અર્થાત તો પોતાની પર્યાયોને ટકાવવાનો કે પલટવાનો ભાવ જ્યાં મરી જાય છે ત્યાં વિભાવનો અભાવ થઈ જાય છે. એનું નામ પર પદાર્થનું જ્ઞાનમાં જ્ઞેય થવું, અર્થાત તો એનું નામ સ્વભાવની ઓથી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા. બંને બેલેન્સ ખ્યાલમાં આવે ને પિન્દ્રભાઈ? જ્ઞાતા દ્રષ્ટા આને કહે છે હું આનો જાણવા વાળો, બોલો આપણે આને જાણીએ છીએ કે નથી જાણતા? આપણે આના જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છીએ કે નહીં? હે ને, આપણે જાણીએ છીએ ને. અર્યંત આને કઈ રીતે જાણે છે, જ્ઞાની આને કઈ રીતે જાણે છે, અને આપણે આને કઈ રીતે જાણીએ છીએ? ખ્યાલ આવે કે નહીં? અરિહંત ભગવાન આને આ પૂદગલ અને હું ચેતન બંને ન્યારા ન્યારા પૃથક પૃથક જાણતા પોતાના જ્ઞાનને પ્રસિદ્ધ કરતા અરિહંત છે. હે ને, અને અજ્ઞાની આને કઈ રીતે જાણે છે? ખ્યાલ આવે કે નહીં? અમારા કામનું છે, આપ અહીંયા કોઈ પર ભેટ છે, અમુક કામમાં આવે, હે ને, અને અરિહંત તો કહે છે કે આને આવડતા જ નથી. ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? ગુરુદેવ પણ કહે છે કે આને આવડતા જ નથી. તો આ પેપરને રોકે વાત ક્યાંથી આવી? ગજબની વાત છે. પેપરને ન ઉડવા રૂપ એનું કાર્ય, અને આને અહીંયા રહેવા રૂપ એનું કાર્ય. દરેક કાર્ય પોતપોતાનામાં એ પોતાના દ્રવ્યથી અનન્ય છે. અને આત્માનું એવું જ્ઞાન જે પ્રગટ થાય જ્ઞાન જ્યોતિ, એમાં અજ્ઞાન રહિતનું જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાયકથી અભિન્ન રહીને જ્ઞાયકને ભોગવે છે, અને જ્ઞાયકનું નિર્ભારપણું એ સુખ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? શું થશે, શું થયું, શું થતું હશે, એ બધા વિભાવના ભેદ. હે ને, શું થશે, હવે શું થશે, શું થયું હતું ને શું થયું, એ તો બધા મોહના ભેદ. થવા યોગ્ય થાય છે તેમાં બધા ભેદ સમેટાય છે. ને થવા યોગ્ય થાય છે એ પણ એમ કરીને છે કે જડમાં જડરૂપ પરિણમન, ચેતનમાં ચેતનરૂપ પરિણમન, એમાં થવા યોગ્ય થાય છે. એ તો થવા યોગ્ય થાય છે એમાં પણ હવે શું થશે ભાવ ઉભો રહે. ઠીક છે, થવા યોગ્ય થાય છે ને, આમાં પણ થવા યોગ્ય થાય છે, પરંતુ હવે આમાં શું થશે? તો એમાં થવા યોગ્ય થાય છે એનું પોષણ ન થયું. થવા યોગ્ય થાય છે એમાં જડમાં પરિણમન જડનું, ચેતનમાં પરિણમન ચેતનનું, અને તે ચેતનનું અને તે જડનું પરિણામ તે ક્રમે પ્રવર્તતા, તે ક્રમમાં થવા વાળી પર્યાયો તે પદાર્થ સાથે અનન્યપણે, એમ સર્વ પદાર્થનું દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયપણે સંપૂર્ણ પોતપોતાનો પર્યાયનો સ્વામી તે દ્રવ્ય, તેવી રીતે જ્ઞાન જ્યોતિ જેને પ્રગટ છે તેને જેટલા પદાર્થો જણાય એ જ્ઞેય રૂપે છે. અને તે જ્ઞેય પદાર્થો જણાય તેમાં જ્ઞાનની ઓરથી તે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છે, અને જ્ઞેયની ઓરથી તે જણાય છે. આમ જ્ઞેય સ્વભાવ અને જ્ઞાન સ્વભાવ
બંને એક જ પર્યાયના પહેલું છે, બંને એક જ પર્યાયના લક્ષણ છે. ન સમયભેદ છે, કે ન એમાં કાલભેદ છે, કે ન એમાં પર્યાયભેદ છે, કે ન એમાં દ્રવ્યભેદ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? એક જ સમયમાં એ જ પર્યાયને જ્ઞેયોની ઓરથી જ્ઞેયાકાર અને એ જ પર્યાયને જ્ઞાનની ઓરથી જ્ઞાનાકાર. હેને? એ પર્યાયમાં જાણન રૂપ સામાન્ય અને એ સામાન્ય રૂપ જે જ્ઞાન છે એ સ્વનું, એ જ્ઞાયકનું જ્ઞાન, એ સ્વ શું જણાયું એ અપેક્ષાથી પર, અને એવું સ્વપર પ્રકાશક તે પર્યાયનું વિશેષ, અને તે પર્યાયમાં સ્વપરને ગૌણ કરવામાં આવે તો જાણન તેનું સામાન્ય. આમ પર્યાયનું સામાન્ય વિશેષ, એવી એક પર્યાય વિશેષ, એવી અનંતી પર્યાયનો સ્ત્રોત જેમાંથી આવે તે ધ્રુવ પદાર્થ જ્ઞાયક, તે હું. આટલી બધી અંદરમાં પરિણતિનું કાર્ય છે, ક્યાંય રોકાવા જેવું નથી. એ પર્યાયમાં જ સામાન્ય વિશેષ પણ ઘટે છે. ભૂપેન્દ્રભાઈ, એ પર્યાયમાં માની લો કે કાંઈ પણ આનું જાણવું થયું, આનાથી પૃથક આત્માનું જાણવું થયું, એ તો સ્વપર, એ અપેક્ષા. પણ એ સ્વપરમાં જોવામાં આવે તો સામાન્ય પણ શું છે? જાણવું છે ને. આપણે બતાવે છે ને, વિદ્વાનો સમજાવે મતિ જ્ઞાન, શુદ્ધ જ્ઞાન, પછી અવધિ જ્ઞાન, મનોપર્યાય જ્ઞાન, કેવલ જ્ઞાન. તો આ બધી ઉપાધિઓ ઢાંકી દે, પછી 12માં જ્ઞાન સામાન્ય બતાવે છે ને. તો જે જ્ઞાન છે એ સામાન્ય, અને એમાં મતિની ઉપાધિ હોય એ મતિ જ્ઞાન. એ રીતે તે જ્ઞાનનું સામાન્ય. જુઓ, સ્વને પણ જાણે છે, પરને પણ જાણે છે. સ્વ પણ જણાય છે અને પર પણ જણાય છે. જણાય છે શબ્દ મૂકો તો બી જાણવાના પરિપ્રેક્ષમાં છે, જાણે છે મૂકો તો સ્વ એ બી જાણવાના પરિપ્રેક્ષમાં છે. જાણવાનું જ્ઞાનની ઓરથી કથન છે, જણાવવાનું સ્વચ્છત્વની ઓરથી કથન છે, અને બંને શક્તિઓ જ્ઞાનની છે. ખ્યાલમાં આવે કે નહીં? હે ને? ઘણા એવા અંતર પાડે છે ને કે સ્વને જાણે છે અને પર જણાય છે. અરે આત્માને જો એમાં ભાઈ મને પ્રશ્ન કર્યો રજનીભાઈ કે જાણે છે એમાં જાણવાની કરતા બુદ્ધિ આવી ગઈ ને? બહુ સરસ સૂક્ષ્મ પ્રશ્નો કર્યા, હે ને? અને ઘણું અમેરિકામાં રહીને પણ ઘણો સ્વાધ્યાય કર્યો છે ભાઈ, એને બધા આવ્યા હતા તો આ પ્રશ્નો કર્યા એમને કે જો જાણે છે ને, જાણે છે એમ કહીએ છીએ તો અમને એવું લાગે છે કે જાણે આમ જાણવાની કરતા બુદ્ધિ. તો જ્ઞેય લુબ્ધતા હોય તો એ જાણવાની કરતા બુદ્ધિ છે, અને જ્ઞેય જ્ઞાયક સંકર દોષો હોય તો પણ એ જાણવામાં કર્તૃત્વ બુદ્ધિ છે. એમાં જ્ઞેય લુબ્ધતાનો તો ખ્યાલ કરાયો. જ્ઞેય જ્ઞાયક સંકર દોષ, હે ને? જ્ઞેયોથી જ્ઞાન, અને મારે જાણવું પડે, હું આત્મા છું એટલે મારે જાણવું પડે, અને મારા કારણે આ પદાર્થ મને જણાયો, અર્થાત તો રહ્યો, અર્થાત પોતાનું કાંઈનું કાંઈ પદાર્થમાં સામિત્વ કરતું જાણે. અર્થાત જ્ઞેયોથી જ્ઞાન, જ્ઞેય અને જ્ઞાન બે ભિન્ન પદાર્થ છે, એને મિલાવીને પર્યાયને કહે, હે ને? તો એને શું કહેવાય છે? જ્ઞેય જ્ઞાયક સંકર દોષ. જ્ઞેય જ્ઞાયક લક્ષણ વ્યવહાર સંબંધ તો કહ્યો, પણ જ્ઞેય જ્ઞાયક સંકર દોષનો નિષેધ છે. તો ત્યાં એમ વાત આવી કે ચલો જાણે છે એમ કહો છો, તો જાણે છે એમાં કરતા બુદ્ધિ અમને તો લાગે છે, એમ પ્રશ્ન કર્યો. તો મેં કહ્યું જાણે છે એ તો જાણવાનો સ્વભાવ છે એટલે જાણે છે, એમ કેમ લેતા નથી? જાણવા જોવું પડે છે એ વાત ક્યાંથી આવી? અને એ પર પદાર્થોનું જે જાણવું થાય છે એ આત્માની સ્વચ્છત્વ શક્તિના કારણે આકારો ઝલકે છે, તો એ રીતે જણાય છે. તો જાણવું અને જણાવવું બંને એક સમયમાં આત્માના ધર્મ છે, બંને એક સમયમાં આત્માની શક્તિઓ છે. એમ નથી કે ભાઈ પર પદાર્થોને તો આમ ઝલકી જતા હશે અને આત્માને જાણવા જવું પડતું હશે, એવું છે કે? હે ને? કેમ કે આ કથન આવતા હોવા છતાં પણ બંનેનો અર્થ જુદો નથી. અને કોઈ એમ કહે કે ભાઈ આત્માને તો જાણે અને પર પદાર્થ જણાય, તો એનો અર્થ એ થઈ ગયો કે આત્માને જાણવા જવું પડે. દીપકને પ્રકાશવા માટે દીપકને કઈ પુરુષાર્થ કરવો પડે? દીપકની જ્યોતિને સ્વયંને પ્રકાશવા માટે કઈ પુરુષાર્થ કરવો પડે? ઠીક છે, બીજા પદાર્થોને પ્રકાશવા માટે પદાર્થોને પૂછવું પડે, અર્થાત તો જ્યોતિમાં કઈ કરવું પડે. સમજો? તો જાણવાની ઓરથી જાણવામાં કેટલું જાણે એનો કોઈ વિષય જીનાગમમાં નથી. એ તો ફંડામેન્ટલ થી એ જ્ઞાનનો વિકાસ થાય, અર્થાત તો જ્ઞાન નિરાવરણ રીતે પૂરું પ્રગટ થાય તો કેટલું થાય એ રીતે જ્ઞાનનો સ્વભાવ જાણવો જરૂરી છે. હે ને? ગિરીશભાઈ પ્રશ્ન હતો ને તમારો કે થોડું જાણે વધારે જાણે એની ચર્ચા આપણે શું કામ કર્યો છે? તો જ્ઞાનનું દિવ્ય જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે ને, જ્ઞાનનો વિકાસ થાય ને પૂર્ણ થાય તો કેટલું જાણે? તો પૂર્ણને જાણે, સર્વને જાણે. કેવી રીતે જાણે? કેવી રીતે જાણે? ચોથા ગુણસ્થાન વાળો જાણે એવી રીતે જ જાણે. સમજો? કોઈ અલગ રીતે ના જાણે. આગળ સાંભળવું છે, નિબોધનો જીવ જે રીતે જાણે ને એ રીતે જ જાણે.
જાણવામાં કઈ અલગ નથી, માનવામાં ભૂલ છે. સ્વપર પ્રકાશક તો જ્ઞાન માત્ર છે, દર્પણમાં ભૂલ નથી. ખ્યાલ આવે કે નહીં? જ્ઞાન તો દર્પણ વત છે, દરેક જીવ માત્રને સેવાયું છે. એ સ્વભાવની સંધિ, એ સ્વભાવમાં ઝલકવા વાળા રાગાદી અને પરપદારાથી જ્ઞેયો, એમાં જાણવાની અને રાગની જે સંધિ છે, સૂક્ષ્મ સંધિ કહેતા બે જુદા છે, એમ ભાષિત કરતો નથી. ત્યાં જણાવવા વાળા જ્ઞેયો પર આસીન થઈ જતા જ્ઞાન એને તીવ્રભૂત થઈ જાય છે. જ્ઞાન સ્વભાવનો અનાદર થઈ જાય છે અને જ્ઞાન ચૂકી જાય છે. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં ભાઈ? ફરીથી પૂછજો, ચાલુ સભામાં પ્રશ્ન પૂછજો. પિયુષભાઈ ખ્યાલ આવે ને કે ભાઈ કેવી રીતે થોડું જાણે વધારે જાણે તો એને વાસ્તવમાં સંબંધ નથી સુખ સાથે. કેવલ જ્ઞાન થઈ જાય તો 11મા વાળા ગુણસ્થાન કરતા કોઈ એમને આનંદ વધારે હશે કે 12મા ગુણસ્થાન વધારે હશે, એમ નહીં. એ તો સંયોગી કથન છે, વ્યવહારનું કથન છે કે જ્ઞાનમાં અનંતતા આવી ગઈ, એની સાથે રહેવા વાળો સુખ ને અનંત કહેવામાં આવે છે. પણ કઈ સુખ પૂર્ણ થયું 12માં અને 13માં અનંત થઈ ગયું તો સુખ કઈ વધી જતું હશે, અર્થાત અલગ ક્વોલિટીનું હશે, એમ નથી. એટલે જ્ઞાન અને સુખને આ રીતે છે. પરંતુ કોઈ જ્ઞાન ને સુખને સમ્યક જ્ઞાન ને સુખ સાથે સંબંધ છે. પરને પર રૂપે, સ્વને સ્વરૂપે જાણે, એને એનું નામ વાસ્તવમાં સમ્યક જ્ઞાન છે. બધા પદાર્થો વિશે આ હું નથી, અર્થાત તો હું જ્ઞાનમયી છું એ હું જાણું, એટલું જ પ્રયોજન છે. કેવલી પરમાત્મા પણ બધા પદાર્થોથી રહિત આત્માને જાણે છે. એક બીજી પ્રરૂપણા એ રીતે આવે છે કે જે જ્ઞાકાર છે એમાં મટીરિયલ જ્ઞાનાકાર, અર્થાત એ જ્ઞાન જ છે. એ અપેક્ષાએ તે જ્ઞાનનો સ્વામી પર નથી, અને જણાવવામાં પણ ટેકનિકલી એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં જે આકાર બન્યો એનું જ જ્ઞાન થાય છે. એ અપેક્ષાએ પરને જાણવામાં પર આવી જતું નથી, પરંતુ પર સંબંધી જ્ઞાન નથી. એવી રીતે જ્ઞાનની કોઈ દિવસ અનાદર કરવો નહીં. હે ને? આ જીવ ક્ષણે ક્ષણે, દર ક્ષણે ક્ષણે જ્ઞાન તત્વ અર્થાત તો જ્ઞાન સ્વભાવનો અનાદર કરે છે. સમજો કે આપણા ઘરે રેડ પડી ગઈ, માની લો, હે ને? બધાને બેને બનો ધંધો કાંઈ કાંઈ હોય જ છે. કાચા ચિઠ્ઠા ટેબલ પર પડ્યા હોય અને આપણે ત્યાં ઓફિસર આવી ગયું તો સંવિધાનની અપેક્ષાએ પણ, એની વર્તમાનમાં ડ્યુટી છે અપેક્ષાએ પણ એ સંબંધી કાગળનું એનું જ્ઞાન કરવાનું છે. એક બીજો, એને જ્ઞાનનો સ્વભાવ છે એટલે એ જાણશે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? અને આપણે શું પ્રયાસ કરીએ છીએ કે એ આ ન જાણે. એને મારા જે કાચા ચિઠ્ઠા છે એને એ ન જાણે. શું કામ ન જાણે? આપણે બે ચીજનો વિરોધ કર્યો. એક તો સંવિધાનનો, સરકારમાં બનાવેલા નિયમનો વિરોધ કર્યો કે એ ન જાણવું જોઈએ. કેમ વિરોધ કર્યો? મોહના કારણે. મોહના કારણે નીતિનો પણ વિરોધ અને મોહના કારણે સ્વભાવનો પણ વિરોધ. તો બંને અનાદર જે જીવ કરે છે અને એને અનાદર નથી માનતો, એને પોતાની ચતુરાઈ માને છે, એનું નામ ઉપાધિ બુદ્ધિ. કમસે કમ એ અપરાધ છે એવો પણ એ નિર્ણય કરતો નથી, એને ખેદ પણ વર્તાતો નથી. શું કામ ન જાણે? હે ને? કાચી ચિઠ્ઠી આપણે બધા હિસાબો બેલના લખેલી ચિઠ્ઠી પડી હોય ટેબલ પર, હે ને? તો ઓફિસર આવે તો આપણે શું પ્રયાસ કરીએ કે ન જાણે. તો એ ન જાણે તો એના જ્ઞાન સ્વભાવનો ત્યાં વિરોધ કર્યો, અનાદર કર્યો. એવી રીતે મોહને મટાડવા પર પદાર્થોને ન જાણવું એ ઉપાય નથી. પર પદાર્થ અને સ્વપદાર્થ જેવો છે એવો જાણવું, એવું જ્ઞાન કરવું. પાંચ જ્ઞાનના ભેદ કહ્યા ને, એ પાંચ જ્ઞાનમાં બે જ્ઞાન તો એવા છે કે જે સ્વને નથી જાણતા. કયા બે જ્ઞાન છે એવા? અવધિ જ્ઞાન અને મનપર્યાય જ્ઞાન, એ બે સ્વને નથી જાણતા, એનો વિષય રૂપી પદાર્થ બને છે. પણ પાંચ જ્ઞાનમાં એવું કોઈ જ્ઞાન નથી કે જે પરને નથી જાણતું. સમજો, પરને નથી જાણતું કહીને મારે નથી જાણતું એનો નિષેધ કરીને મારે નથી કેવું કે પરને જાણવું જાણવું જાણવું. અરે સ્વપરને જાણવું. પરનું લક્ષ છોડાવવા એમ કહે છે કે ક્યાં સુધી પરને જાણશે, હે ને? તો પરનું લક્ષ છોડાવવું છે કે આ જીવે અનાદિકાલથી પરને જ જાણ્યું છે. એવા કથનજીના ગામમાં મળે, સ્વને નથી જાણ્યું. હું તો ઘણી વાર એના અર્થમાં એમ કહું છું કે આ જીવે પરને પણ નથી જાણ્યું. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? અજ્ઞાની જીવને પરનું પણ યથાર્થ જ્ઞાન નથી. પરને પર તરીકે ક્યાં જાણે? એ તો પરને સ્વ તરીકે જાણે છે. તો ન પરનું સાચું જ્ઞાન છે કે ન એને સ્વનું સાચું જ્ઞાન છે. કોને? કે જેની પર્યાયમાં હર સમય સ્વ પર પ્રકાશનનું પંડમન છે. અને ગજબની વાત તો આ છે કે હર સમય સ્વ પર પ્રકાશન જ્ઞાન એની જ્ઞાયકતા છોડતું નથી.
જ્ઞાન એનું ચૈતન્ય અનુવિધાયીપણું છોડતું નથી. જ્ઞાન એનું ઉદિત થતું જ્ઞાન એનું સફળ પ્રકાશન છોડતું નથી. જ્ઞાન લક્ષણ કરીને લક્ષથી અભિન્ન છે. એ અગર જો એ નહીં માનો તમે કે જ્ઞાન એનું ચૈતન્યપણું અર્થાત સફળ પ્રકાશનપણું નથી, તો એનું લક્ષ્ય ક્યારે પણ પકડવા નહીં આવે. અજ્ઞાનીને પણ મોહીને પણ જે લક્ષણ વ્યક્ત છે એ નિયમથી શુદ્ધ હોય છે. વ્યક્ત લક્ષણ નિયમથી શુદ્ધ હોય છે, નિયમથી પવિત્ર હોય છે અને નિયમથી લક્ષ્યને પ્રસિદ્ધ કરતું હોય છે. જો એ લક્ષણ એ રીતે ન હોય તો શુદ્ધ આત્મા શુદ્ધ તરીકે ઉપયોગમાં ન આવે, અર્થાત તો અનુભવમાં ન આવે. જીવ માત્રને ભૂપેન્દ્રને લક્ષણ કેવું હોય? વ્યક્ત હોય. લક્ષણ કેવું હોય? શુદ્ધ હોય. કોનું? દરેક પદાર્થનું. અને એમાં જીવ રાશિમાં જીવ માત્રનું. તો કયું લક્ષણ છે આપણું? જ્ઞાન લક્ષણ. અનંત ગુણો છે, પણ જેના દ્વારા પદાર્થ ઓળખી શકાય એવું લક્ષણ તો જ્ઞાન છે. અને એ જ્ઞાન વ્યક્ત છે, એ જ્ઞાન શુદ્ધ છે, એ જ્ઞાન વાસ્તવમાં એ કેવલ જ્ઞાન સ્વરૂપી એનો અંશ છે, એ સકલ નિરાવરણ છે, આવરણ રહિત છે. એવું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, પણ એ જ્યાં પદાર્થો ઝલકે છે તે જે પદાર્થોમાં એમાં સંગપણું કરી લે છે, એટલે તે જ્ઞાનને મલિન આરોપિત કથનમાં કહેવામાં આવે છે. વાસ્તવમાં જ્ઞાન મલિન હોતું નથી. આ રીતે સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાન છે, એમાં કોઈ વસ્તુ સિદ્ધ કરવી નથી. હે ને? પરને જાણવામાં ડરવાની જરૂર નથી, પરને પોતાનું માનવામાં ભય છે. ત્યાંથી શરૂઆત કરવું. જાણવાનો વિરોધ કરશો, આંખો બંધ કરી દેવી, કોઈ પદાર્થને જોવો નહીં, જાણવો નહીં, હે ને? એમ નહીં. એ જેવું છે એવું જાણો તો આકુલતા મટી જશે. સ્વરૂપ એ છે. હે ને? એ પ્રકારે અહીંયા અનંત જ્ઞાન અરિહંત પરમાત્માને પ્રગટ થઈ ગયું છે. જો અનંત ચતુષ્ટય રૂપે વિરાજમાન થયા છે, ત્યાં અનંત જ્ઞાન વડે તો પોતપોતાના અનંત ગુણ પર્યાય સહિત સમસ્ત જીવાદી દ્રવ્યોને યુગપદ વિશેષપણાએ કરી પ્રત્યક્ષને જાણે છે. એને અલિગ્રહણ બોલમાં પણ આવ્યું ને કે જેવી રીતે સ્વને જાણે છે એવી રીતે પરને જાણે છે. ત્યાં તો એમ આવ્યું અલિગ્રહણ બોલમાં, પોતાનામાં તાદાત્મ્ય રહીને સ્વને જાણે છે અને પરને પણ પોતાનામાં તાદાત્મ્ય રહીને જાણે છે. જાણવામાં કાંઈ અંતર નથી, જાણવામાં કોઈ દોષ નથી. જાણવું તો સ્વભાવ છે. જાણવાના સ્વભાવ દ્વારા જ્ઞાયકની તો જ્ઞાયકતા પુરવાર થાય છે, અને એને જ જો આપણે નિષેધ કરીશું, એને એમાં એવું નથી કે પરને જાણવા લાગી જવું. જે સમયે જે ક્રમે જે જાણવું થાય છે એ કોનું પરિણામ છે? જ્ઞાનનું. એમાં એ જ્ઞાનનો ક્રમ છે, તે પદાર્થમાં તે પર્યાયનો ક્રમ છે. અને અહીંયા જ્ઞાનનો જે ક્રમ છે એ ક્રમમાં જ્ઞાયથી અભિન્ન છે, એમ લેવું છે. હર સમયે નવી નવી પર્યાય ક્રમથી થાય છે. અને દરેક ગુણોની પર્યાય એક સમયમાં અનંત ગુણની અનંતની પર્યાય, પણ તે ગુણની અપેક્ષાએ તે પર્યાય પછી બીજી પર્યાય. એક સમયમાં બે પર્યાય ના હોય તે ગુણની. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? જ્ઞાન ગુણની એક સમયમાં એક પર્યાય, એ સમયે બીજા ગુણની બીજી પર્યાય હોય કે ના હોય. તો અનંત ગુણની એક સમયમાં અનંતની પર્યાય, બીજા સમયમાં એ જ અનંત ગુણની બીજી અનંતની પર્યાય, એમ અનંત પરિણમન થયા રાખે છે. અને એમાં કોઈ કર્મનો ક્ષય ઉપશમ એને એમાં લાગુ પડતું નથી. એ પરિણામિક રૂપે પ્રવાહ, એ પલટવું તે પર્યાય છે. એમાં કેટલી પરિણમી, કેટલો એક સમયની પર્યાયમાં કેટલો વિકાસ થયો એ જુદી વાત છે. સમજો, આ કથન ખ્યાલમાં ના આવે તો ફરીથી. હર સમય અનંત ગુણોની અનંતી પર્યાય. અનંતી પર્યાય કોને થાય છે? દ્રવ્ય માત્રને. હે ને? અનંતી પર્યાય થાય બીજા સમય અનંતી પર્યાય. હર સમય અનંતી પર્યાય, અનંતી પર્યાય, અનંતી પર્યાય. અને ક્રમે પ્રવર્તતા, કયા સમયે કયા વિષયને લઈને થવાની છે એ પણ નિશ્ચિત ક્રમ. જ્ઞાનમાં કયો વિષય બનવાનો છે એ પણ નિશ્ચિત ક્રમ. પણ એ નિશ્ચિત ક્રમ હોવા છતાં એ ક્રમે પ્રવર્તતામાં એ જ્ઞાન રૂપે પણ બનશે, એ મુખર છે જ્ઞાન લક્ષણ કરીને. એવી દરેક જે પ્રવર્તે છે, પલટાય છે, એ હર સમયે જે પલટાય છે એમાં કયા કર્મનો ક્ષય થાય, કયું કર્મ ઉપશમ થાય તો પલટે. અનાદિથી જીવ છે કે નહીં ભાઈ? અનાદિથી જીવ છે ને, જીવ પર ઘટાઈએ અનાદિથી છે. અને પલટવું ક્યારથી છે? અનાદિથી છે. તો હર સમય જે પલટે છે, જ્ઞાન બદલાય છે, એ બદલવામાં કયા કર્મનો હેતુ લાગુ પડે છે? નિમિત્ત પડે પણ. તો એ જે પલટવાનો જે સ્વભાવ પ્રવાહરૂપ છે એ કાલ અખંડતા રૂપે પરિણામિક ભાવ છે.
ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એ રીતે દ્રવ્ય, દરેક દ્રવ્ય આ રીતે છે. પરંતુ તે પર્યાયમાં, અગર તે પર્યાયમાં ભેદ કરીએ કે તે પર્યાયમાં કઈ પર્યાય તો કે મારીચની, કઈ પર્યાય તો કે મહાવીરની, કઈ પર્યાય તો મતિ જ્ઞાનની, કઈ પર્યાય તો કેવલ જ્ઞાનની, તો તે પર્યાયોમાં કેટલો વિકાસ છે, હે ને? મતિ જ્ઞાનમાં એટલા વિષયનો વિકાસ છે, કેવલ જ્ઞાનમાં એટલા વિષયનો વિકાસ છે. તો એ વિકાસ જે છે એ પણ કેટલા સમયમાં? એક સમયમાં. કેવલ જ્ઞાનની એક સમયની પર્યાયમાં પૂરું જાણવાનો વિકાસ છે, હે ને? આપણે ઓછા પદાર્થો જાણવાનો વિકાસ છે. પણ એ વિકાસમાં આ જ્ઞાન છે અને અલ્પજ્ઞતા એ પર્યાયનો વિકાર છે અને પૂર્ણતા તે પર્યાયની પૂર્ણતા છે. એમ પર્યાયનું યથાર્થ જ્ઞાન કરવામાં આવે તો જ્ઞાયક તરફ લક્ષ્ય બન્યું રહે. આ રીતે જ્ઞાન પ્રવૃત્તિમાં જ્ઞાનને સ્વીકારવાની રીત છે, હે ને? પણ એમાં જ્યારે બી જ્ઞાનની વાત આવે છે, જાણવાની વાત આવે છે, તો જાણવામાં અજ્ઞાનના નાશની મુખરતા છે. જાણવામાં કોને જાણે ને કોને ન જાણે એ વાત છે જ નહીં. કોને જાણે ને કોને ન જાણે, અથવા કોને જાણે તો લાભ થાય ને કોને ન જાણે તો લાભ થાય. અરે જાણવા વાળાને જાણવા રૂપે પંડમેન્ટ છે, એમાં લાભ અલાભની શું વાત? અને જેટલું બી મનનું મોહ આંદોલન છે એમાં કોને જાણે? મંદિરમાં આવીને કોને જાણવું? ભગવાનને જાણવું કે આત્માને જાણવું? દુકાનમાં જઈને કોને જાણવું? આત્માને જાણવું કે? અરે આત્માને જાણવો એ તો મૂર્ખતા છે. આત્મા હર સમય જાણવા રૂપે પંડમે છે, એ મુખ્ય વાત છે. અને આત્માનો જાણવો, આત્માને જાણવું એ તો ઉપદેશાત્મક ભાષા છે. અનંત કાલથી તું આત્માને જાણવા કોને પરિણમી રહ્યો છે, એનું નામ આત્માને જાણ, એમ સ્વીકારનું નામ. એ રીતે છે ભાઈ, હે ને? ત્યાં ભાઈ અંદરમાં હમણાં પ્રવચન હતું 2 દિવસ પહેલા, તો ત્યાં કથનમાં આવ્યું કે ભાઈ આત્માનો આશ્રય કરવો પડે એવું પણ આત્મામાં નથી, હે ને? આત્માનો આશ્રય કરવો પડે, હું આત્મા સ્વયંને મારામાં જોવું પડે, એ તો એક પ્રકારથી દુકાન ચલાવવા જેટલો ભાર આવી ગયો, હે ને? તો પછી પ્રવચન પત્યા પછી 2 બાળકો મારી પાસે આવ્યા, તો મને પૂછે કે ભાઈ આત્માનો આશ્રય નહીં કરવાનો? અત્યારે તો એ બધું ભણ્યા છીએ આપણે. તો મેં એક કથાને યાદ કરાવ્યું ગુરુદેવ. જો ગુરુદેવ કહે છે ભગવાન છો અને ભગવાન થા, એમાં તમને વિરોધ લાગે છે? પેલા તો કહે કે બધા ભગવાન છે અને પછી કહે બધા ભગવાન બનો, તો તમને બંને વિરોધી વાત લાગે છે? જો બંને વિરોધી વાત લાગતી હોય તો એનો ભાવ ખબર નથી. બંને એક જ વાત છે. જો કઈ રીતે કે બધા ભગવાન બનો, એ પર્યાયની કથન છે ને, તો બધા ભગવાન બનો. પછી પૂછીએ આપણે ગુરુદેવને કે હે ગુરુદેવ ભગવાન કઈ રીતે બનીએ? તો કહે બધા ભગવાન છો એમ માનવાથી ભગવાન બનાય છે. શું નવું કર્યું? ખ્યાલમાં આવે કે નહીં? સ્વરૂપ આમ છે. ભગવાન બનવામાં કઈ કરવાનું નથી, ભગવાન છીએ એનો સ્વીકાર કરવાનો છે. એનું નામ ભગવાન બનવું પર્યાયમાં, એને વસ્તુ સ્વરૂપે તો દ્રવ્ય, બધા દ્રવ્ય ઈશ્વર છે, બધા દ્રવ્ય પ્રભુ છે, પોતાની પ્રભુતા સહિત જ છે. એ રીતનું આ એક પ્રકારથી એંગલ છે, હે ને? ભગવાન છો અને ભગવાન થાવ. એ તો આ જીવને ઉપદેશની ભાષામાં કહેવું છે કે ભાઈ તારો બહારમાં એટલું લક્ષ્ય છે, એ લક્ષ્ય છોડી દે. પછી લક્ષ્ય છોડી દે અને પછી અંદર જા, એવો સમય ભેદ નથી. એને ક્યારેય બી અનુભૂતિ નહીં થાય. આનું સ્થૂળ રૂપ સમજાવું, હે ને? આનું સ્થૂળ રૂપ સમજવું હોય તો ઉપેન્દ્રભાઈ, છોકરા મોટા થઈ જાય, હે ને? બધા કામે લાગી જાય, બધાને વ્યવસ્થિત લગ્ન આદિ થઈ કરાવી દઈએ, પછી શું કહે કે બધાના નામે 50-50 લાખની એફડી થઈ જાય, અને પછી ક્યાં જઈશું? આત્મામાં જઈશું. તો એમ છે નહીં, હે ને? એમ છે. અને ત્યાં સુખ બાધિત થઈ જાય તો પછી આત્મામાં શું કામ જાય? ત્યાં બધી શાંતિ થઈ જાય અને ત્યાં શાંતિ મળી જાય તો આત્મામાં પણ જવાની વાત ક્યાં રહી? પછી એક બીજો ટોન ચાલે છે. આ ભાવમાં કઈ કરીએ તો આવતા ભાવમાં મળે. પર્યાયના વાયદા કરે એને આત્માની રુચિ નથી, સ્વરૂપ આમ નથી, હે ને? રુચિ વાળા જીવોને વાયદા ના હોય. એટલે અહીંયા એમ નથી કે પહેલા કરે, મતલબ કે આનું છોડવું, આનું લક્ષ છોડવું, આનું લક્ષ છૂટ્યું એનું નામ જ આત્મામાં. આનું લક્ષ છોડવાનો અર્થ શું? વસ્તુ પૂરી છે એટલે વિકલ્પ રહિત થયો તો એ જ વખતે નિર્ભાર,
તો એ જ સુખ, બીજું કયું સુખ? પૂર્વક્ષણવર્તી પર્યાય ઉત્તરક્ષણવર્તી પર્યાયનું કારણ માને તો જીનાગમનું રહસ્ય એને ખ્યાલ નથી. પણ પૂર્વ પર્યાયમાં સિલસિલા રૂપ શું હોય એનું જ્ઞાન યથાર્થ ના હોય તો એને આગમનું જ્ઞાન નથી. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? શું કહ્યું કે પૂર્વક્ષણવર્તી પર્યાય ઉત્તરક્ષણવર્તી પર્યાય નું કારણ માને તો જીનાગમનું રહસ્ય સત્કારક સંબંધી અને પ્રવૃત્તિનો ખ્યાલ નથી. અને પૂર્વક્ષણવર્તી પર્યાયમાં એની પૂર્વક્ષણવર્તી પર્યાયમાં સિલસિલા રૂપ શું હોય એને યથાર્થ જ્ઞાન ના હોય તો એને આગમનું જ્ઞાન નથી. જે જીવને સમ્યક દર્શન થશે એને પૂર્વમાં દેશના લબ્ધિ આદિ 5 લબ્ધિ હશે. નિયમ પૂર્વમાં કસાયની મંતારૂપ પરિણામ હશે. નિયમ સીધો દુકાનમાંથી આત્મદર્શન કરે દુકાનની તીવ્ર કસાય સાહે સહિત એ સંભવ નથી. સામાયિક રૂપી અંદરમાં આત્મામાં સ્થિરતારૂપ કાર્યના પૂર્વમાં તીવ્ર કસાયનો અભાવ, મન કસાયનો ઉત્પાદ અને પછી મન કસાયનો અભાવ અને શુદ્ધતાનો ઉત્પાદ. એક ક્રમ છે, પર્યાયનો સિલસિલો છે. એને એ પર્યાય પણ એને કારણ માની લે કે પૂર્વમાં મન કસાય હોય એને આ ઉત્તર પર્યાયનું કારણ માની લે અને એ કારણનો આશ્રય કરી લે તો શુદ્ધાત્મા ચૂકી જાય છે. મૂળ કારણને તિરોભૂત કરી નાખે છે જ્ઞાનમાં, એટલે આત્માની અનુભૂતિ થતી નથી. એટલું સરસ આનું ચિંતન છે. જ્ઞાન આ જ્ઞાન સંબંધી ચિંતન છે. જ્ઞાન તો મુખર હોય. જો માની લો કે આ બુક છે, આ બુકનું અત્યારે શું થયું? આમ થયું. આ પાનાનું આમ થયું. અને અહીંયા હું આત્મા છું, મારામાં શું થયું? આ તે દ્રવ્ય પૂતગલ, જળનું પરિણમન જળમાં અને હું જ્ઞાન, તો મારામાં શું પરિણમન છે? અને મારામાં શું જણાયું એ મહત્વ નથી. પરંતુ જ્ઞાનને કોઈને બતાવવું હોય કે અહીંયા જ્ઞાન થયું એમ બતાવવું હોય તો બતાવવા માટે આનો આશ્રય લેવો પડે કે આ વખતે આ જણાયું હતું. એટલે જે જણાયું હતું એ જ્ઞાન હતું, પણ એ જ્ઞાનને બતાવવા માટે પર પદાર્થની ઓરથી મલેચને બતાવવા માટે એ પ્રમાણેનું અહીંયા વ્યવહાર રૂપના અહીંયા જોવામાં આવે છે. બતાવવાનો વિકલ્પ આવે તો, અને બતાવવાનું શું જણાયું એ સંબંધી જાણવાનો વિકલ્પ આવે તો તે જ્ઞાનમાં નહીં ઘટે છે અને કથનમાં નહીં ઘટે છે. અનુભૂતિમાં તો નહીં ઘટતા નથી, તે જ્ઞાન જ છે. અને એ પરપદાર્થોનું જે ઝલકવું એ ઝલકવું થાય એમાં પર નથી, તે જ્ઞાનમાં એ જ્ઞાયક રૂપે જ્ઞાયક જ છે એમ નક્કી કરતો એ જ્ઞાની પોતાના આત્માનો એ વખતે વિકલ્પના કાળમાં સ્વામિત્વ કરતો અને આ પરિણામના અસ્વામિત્વ કરતો એકમાત્ર નિજરા કરે છે. આ રીતે જ્ઞાનીની પરિણતિ છે. ભાઈ ખ્યાલ આવે છે કે વિકલ્પના કાળમાં જે વિકલ્પનું સ્વામિત્વ નથી ને, તો જેટલી 42 પ્રકૃતિનો જે બંધ વિચુક્તિ થઈ ગઈ છે એનો નવો બંધ થતું નથી, એ અપેક્ષા નિજરા છે. અને ઉદયખત ભાવોમાં એનું સ્વામિત્વ કરતું નથી, એટલે નવો બંધ થતું નથી. વિકલ્પના કાળમાં પણ જે વિકલ્પ તે હું નથી જે પ્રતિથી વર્તે છે ને, એવી જે પરિણતિ વર્તે છે ને, એ પરિણતિના આધાર પર નિજરા નિરંતર થાય છે. પૂરી ગાથા છે ને સમયસારમાં તો ભોગના કાળમાં પણ નિજરા. ભોગ નિજરાનું કારણ નથી, ભોગના કાળમાં નિજરા. હવે ભોગને કેમ કારણ બતાવ્યું કે ભોગ જે છે એ આત્મા નથી, એવી જે પ્રતીતિ ચાલે છે એટલે એ સંબંધી એ અવલંબન નથી, એનો સ્વામી બનતો નથી, એટલે નિજરા છે. એ રીતે છે. બાકી વિકલ્પ કોઈ નિજરાનું કારણ છે એમ નથી. એટલે કે જુઓ, આપણે સમજીએ કે આપણે આ જાણ્યું, બરાબર છે. હવે આ સંબંધી વિકલ્પ આવ્યો મને, એ વિકલ્પ બી જ્ઞાનમાં તો જણાવ્યું ને કે આ જ જણાવ્યું. તો આ જેવી રીતે જણાવ્યું, જેટલું મારા આત્માથી આ દૂર છે હે ને, એટલો જ મારી પર્યાયમાં આવવા વાળો વિકલ્પ મારા આત્માથી દૂર છે. એવું જેને જ્ઞાન આશ્રય પડવું છે એ વખતે વિકલ્પનો સ્વામી બનતું નથી. એ રીતે અસ્વામિત્વ ભાવે એને દુઃખને વેદતું, એ દુઃખનો ભાવ જુદો છે. એ રીતે આત્માનું જ વેદન છે, અર્થાત તો જ્ઞાનનું જ વેદન છે. પરિણામની અપેક્ષા એ દુઃખનું વેદન, પરંતુ જ્ઞાનની અપેક્ષા એ જ્ઞાનનું વેદન. એ રીતે નિજરા છે. ખ્યાલમાં આવ્યો કે નહીં? આ રીતે છે ભાઈ. જો રાગ છે ને, એ રાગને જીવ જાણે છે, સમજજો હે ને. એ રાગને જાણવું એ કયા એનું કથન છે? કયા એનું કથન છે? સદભૂત કે અસદભૂત? હે, અસદભૂત. રાગનો મૂળ સ્વભાવમાં અસત્તા, રાગની મૂળ સ્વભાવમાં સત્તા નથી, એટલે અસદભૂત હે ને. એ અસદભૂત છે. તો રાગનું જ્ઞાન
એ ઉપચરિત અસદભૂત વ્યવહારનું કથન છે, હે ને? એટલે એ રાગનું જાણવું થાય છે, પરંતુ સત્તામાં નથી, હે ને? એ જાણવા પડે તો થાય છે, એટલે ઉપચરિત અસદભૂત વ્યવહાર નહીં. હવે ઉપચરિત અસદભૂત. હવે જ્ઞાનનું જ્ઞાન, હે ને? તો એ સદભૂત, પણ એ સદભૂત વ્યવહાર નહીં. જો હવે જ્ઞાન તો આત્મા છે, હવે આત્માને જાણવો એ પણ વ્યવહાર છે. પરને જાણવો વ્યવહાર તો વાત દૂર રહી ગઈ. મારે એ બતાવું, બહુ મોટો એ તો આખો પીરિયડ છે, એ 4 ભેદ લેવાય એ પ્રમાણે. આ તો તમને ત્યાંથી બી કોઈ સ્વાધ્યાયજી હોય ને, આત્માને જાણવું એમ કહેવું એ પણ વ્યવહાર છે. કેમ? ભેદ પડ્યો. અને આત્માને જાણતા રહેવું, હે ને? આત્માને જાણવામાં જ રહેવું એ તો અનુભવન છે, પરંતુ એને આ આત્મા જાણવામાં આવ્યો એમ ભેદ પડી ગયો જ્ઞાનમાં, અને કહેવાનો વિકલ્પ આવ્યો તો કથનમાં, તો બંનેમાં વ્યવહાર ઘટશે. છતાં એ અનુભવન અને વસ્તુ સ્વરૂપમાં કોઈ નય, કોઈ વ્યવહાર ઘૂસતા નથી. તે તો જ્ઞાન જ છે. હવે આ કોને છે? જીવ માત્રને. પણ આ વ્યવહારને લાગુ કોને પડે? જ્ઞાનીને. ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? આ થોડી સૂક્ષ્મ ચર્ચા છે, પણ સમજવી જરૂરી છે. ક્યારેક અવસર આવશે તો એ પણ એના ભેદ પ્રભેદોની પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. આ રીતે જ્ઞાની જે સમ્યક દૃષ્ટિ છે, બેન, જે સમ્યક દૃષ્ટિ છે, એને વધતો સંસાર છે કે ઘટતો સંસાર છે? જયારે એકવાર જ્ઞાની થઈ જાય, એકવાર સમ્યક દર્શન થઈ જાય, અનુભૂતિ થઈ જાય, અને પછી એ સંસારમાં રહીને કદાચ 2 દુકાનની ત્રીજી દુકાન નાખે, તો એને વધતો સંસાર છે કે ઘટતો સંસાર? ખ્યાલ આવે કે નહીં? ક્યાંથી વાત થાય છે કે બહારમાં તમને આપણી ચક્ષુથી દેખાય કે આને તો સંસાર વધે છે, પરંતુ એને તો હર અવસર, એને તો દુકાન વધવાનો તીવ્ર રાગ આવ્યો તો એને ભેદજ્ઞાનનો અવસર, એને બાળકનો જન્મ થયો તો ભેદજ્ઞાનનો અવસર, એને બાળકનો વિયોગ થયો તો ભેદજ્ઞાનનો અવસર. હર સમય ભેદ જ્ઞાનમાં અભેદનો આશ્રયભૂત અવસર. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? હર સમય. કેમ કે જ્ઞાનીની બધી ક્રિયા સમયસાર જ છે. આ બધી ક્રિયા જયારે જ્ઞાનમયી હોય તો એ બંધાય કેવી રીતે? તો દ્રષ્ટિ અપેક્ષા ચર્ચા છે ને. ત્યાં તો જેટલી પરિણામમાં જેટલો રાગ છે એટલો બંધાયેલો છે, પરંતુ તે બંધાયેલો છે અને અબંધ એ બંનેનું ભાન વર્તે છે, એટલે એનો સ્વામી થતો નથી. નવો બંધ જેનું અટકી ગયું છે. સામાન્ય બિંદુ ભર જે બંધ થાય છે એની સ્થિતિ કેવી હોય છે? અલ્પ હોય છે. અનુભાગ પુણ્ય ઘણું હોય છે, પરંતુ એ તો ઘણી અલ્પ સ્થિતિ. સત્તામાં પડેલા કર્મોની પણ સ્થિતિઓ ઘટતી જાય છે, હે ને? કાપે છે, ધ્રુજે છે. જે અંદરમાં ધ્યાન અગ્નિ હોય ને, તો કર્મ તો ધ્રુજે છે. એટલે નિદ્રા કહી ત્યાં. હર સમય જ્ઞાનીનો વધતો સંસાર હોય જ, જ્ઞાનીનો ઘટતો સંસાર જ હોય. જ્ઞાની પોતાની હર સમય જ્ઞાનમય ક્રિયા, એને તો જે આવે એનો વેપાર કરે. તમે તમારી દુકાનમાં તમારો વેપાર કરો, તો જ્ઞાની પોતાની દુકાનમાં શાનો વેપાર કરે? જ્ઞાનનો. હર સમય જે ભાવ આવી ગયો એ ભાવમાં જ્ઞાન પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં? ભાન સભાનતા સહિત છે કે નહીં? તો હર સમય જ્ઞાનનો જે પ્રવાહ અને હર સમય જે જ્ઞાનનો આશ્રય છે એ જ એકમાત્ર એનું નિદ્રાનું કારણ છે. હર સમય એ ઉપયોગમાં જો 2 કથન મળે છે ત્યાં કે જ્ઞાન જ્યારે નયોથી અતિક્રાંત થાય. સમજજો, હવે વાત નીકળી છે તો એને પૂરી સમજી. જ્ઞાન નયોથી અતિક્રાંત થાય અને પરિણામ પાપ પુણ્યના વિકલ્પથી અતિક્રાંત થાય. એવી જે પરિણતિ છે એનું નામ છે શુદ્ધોપયોગ. તો જ્ઞાન તો નયોથી અતિક્રાંત થયું. પહેલા તો નયાત્મક જ્ઞાન હોય છે, યથાર્થ જ્ઞાન હોય છે, પ્રતીતિ સહિત એને બરાબર જ્ઞાન હોય છે. હવે એ નયોના જ્ઞાનમાં એ જ્ઞાન નયોથી અતિક્રાંત થાય અને વિકલ્પ અર્થાત પરિણામમાં પાપ અને પુણ્ય બંનેના વિકલ્પ ન રહે એવી પરિણતિ જ્ઞાનીઓને અલ્પ અલ્પ કાળે આવે છે. એ અલ્પ અલ્પ કાળે આવવાનું કારણ શું છે? શુભાવ છે, નયાત્મક વિચાર છે, પ્રભુના દર્શન છે, સર્વજ્ઞ દેવના ચિંતન છે? નહીં. એની જે પરિણતિ બની છે, જે પ્રતીતિ બની છે, એનું મૂળ કારણ છે આવવા વાળો હર ભાવ. એ ક્યારે બી વિકલ્પના વિષયમાં પ્રવેશ કરતો નથી.
જ્ઞાની વિકલ્પના વિષયમાં પ્રવેશ કરતો નથી. વિકલ્પ અને હું જ્ઞાન નિર્વિકલ્પ, ત્યાં જ એની સીમા છે. હવે કયો વિકલ્પ આવ્યો? તો કે ખોટો વિકલ્પ આવ્યો. તો ખોટો વિકલ્પ આવે તો હલી જતા હશે, અને સારો વિકલ્પ આવે તો ઉત્સાહ કરી લેતા હશે. જે પણ વિકલ્પ આવ્યો એ વિકલ્પ આત્મા નહીં. એવી જે પ્રતીતિ ધારા ચાલે છે, હે ને, અપ્રતિહત ભાવે નિરંતર ધારા ચાલે છે, બ્રેક માર્યા વગર, એવી જે ધારા તે વિકલ્પના કાળમાં પણ ચાલે છે. એ ધારા જેટલી છે એના કારણે અનંત સંસારનો ખાત્મો છે, એને સંસાર વધતો નથી, એ અપેક્ષા નિજરા છે. અને જ્યારે વિકલ્પથી પણ નિવૃત્ત થાય, જ્ઞાન નયોથી શાંત પડે, અને જ્યારે જ્ઞાન અર્થાત વિકલ્પ પરિણામમાં શુભ અશુભ ભાવ પણ ના હોય, એવી શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ જે કાર્ય છે એ અલ્પ અલ્પ કાળે આવે, તો એ પ્રમાણે કસાઈ ચોકડીઓ મળતી જાય છે, આસક્તિ વધારે તૂટતી જાય છે. જેટલો પુરુષાર્થ મૂકે એટલી ચોકડી હટતી જાય, અને જેમ બીજી ચોકડી હટતી જાય તો એ પ્રમાણેનો ઉપયોગ હવે બહાર આવે તો પણ એવી જાતિની નિજરા વધતી જાય છે. આ પૂરો ક્રમિક વિકાસ છે. એવી રીતે જ્ઞાન બહિરંગ કારણ છે, પ્રતીતિ અને સ્થિરતા વાસ્તવિક પુરુષાર્થ છે. જ્ઞાન તો જ્ઞાપક હેતુ છે, જ્ઞાન તો મોક્ષને પણ જાણે, જ્ઞાન તો બંધને પણ જાણે. અને જાણવાના કાલમાં ઉપયોગની જે સ્થિરતા છે, ઉપયોગની જે સ્થિરતાનું ભ્રમણતા છે, અને શ્રદ્ધામાં જે પલટી ગયેલી જે દ્રષ્ટિ છે, એ બંને લઈને કર્મ હંમેશા છેદાય છે. જેટલો આત્મા વિતરાગ થઈ જાય છે પર્યાયમાં, એટલી નિજરા એને ચાલુ રહે છે. હે ને, એક પ્રકારથી જ્ઞાનીની પર્યાયમાં કર્મ મરવા આવે છે, એક પ્રકારથી જ્ઞાનીની પર્યાયમાં કર્મ ખરવા આવે છે, એક પ્રકારથી જ્ઞાનીની પર્યાયમાં કર્મ પોતાનું આયુષ્ય મટાડવા આવે છે. એ જ્ઞાનીની પર્યાય છે. જ્ઞાની એટલું મહાન છે, દુનિયાને લાગે પ્રવચન કરે છે, દુનિયાને લાગે કે જમે છે, દુનિયાને લાગે કે વેપાર કરે છે, પણ જ્ઞાનીને પૂછો કે શું કરે છે, તો કે જ્ઞાનમયી ક્રિયામાં જ્ઞાયકનો અનુભવ કરું છું. જેટલું સંસાર તત્વ છે એ સંસાર છે, અને આત્મા તત્વ એનાથી જુદો છે. આત્માનો ભોગ કરે છે, આનંદમાં રહે છે. બહારમાં જેટલી પરિસ્થિતિઓ આવે એમાં જીવવાની કલા હોવાના કારણે પોતે જીવંત જીવન જીવે છે, લાઈવ છે. ખ્યાલ આવે કે નહીં? કેવલ જ્ઞાનથી કાંઈ કમી નથી એનામાં. પર્યાયમાં જેટલો વિકાસ થતો છે એને ગણતો નથી. એવી એની આત્માની સ્વામિત્વ બુદ્ધિ છે. જ્ઞાન છે કે એટલી અલ્પતા છે, એટલું જ્ઞાન અત્યારે હાલ પ્રકાર પ્રગટ નથી, કઈ વાંધો નહીં. એ પર્યાયના ક્રમમાં આવવા વાળું જ્ઞાન આવશે, એનો વિશ્વાસ અત્યારે છે. એવી રીતે જ્ઞાની નિરંતર નિજરા કરે છે. એ રીતે છે. ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ ના આવે તો ફેર ચર્ચા કરીશું આવતા પીરિયડમાં. આ રીતે અનંત જ્ઞાનની ચર્ચા થઈ. હવે અનંત દર્શનની ચર્ચા આવતા પીરિયડમાં આવશે. ગજબનો આ ગુણ છે કે આપણને ઘણી વાર એમ લાગે કે અનંત દર્શનની જરૂર શું છે? સામાન્ય અવલોકન, એને સત્તા માત્ર અવલોકન, હે ને, અને એમને યુગપત વસ્તુનું પહેલા તો છે અને પછી શું છે, અર્થાત તો એનું ભેદરૂપ જ્ઞાન. એને ક્રમ કેવલીને પડતો નથી, પરંતુ સામાન્ય રૂપ અવલોકન, સામાન્યનું અવલોકન નહીં. સામાન્યનું અવલોકન તો જ્ઞાન વિશેષ. વસ્તુમાં બે પડખા છે, અને હું વિસ્તારથી ચર્ચા કરીશ. એક સામાન્ય પડખું ને એક વિશેષ પડખું. સામાન્યનું જ્ઞાન પણ એ વિશેષ જ્ઞાન છે, પણ પદાર્થમાં સામાન્ય વિશેષના ભેદ ન પડે ને, બસ વસ્તુ સત્તા અવલોકન માત્ર, એવું એક જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. તો એ વાસ્તવમાં દર્શનનું પરિણમન છે. અને એ દર્શનનું પરિણમન અનંત દર્શનમાં કેવી રીતે છે, અને આપણા જીવનમાં પણ કેવી રીતે અનંત દર્શનનો અર્થાત તો દર્શન ગુણનો શું રોલ છે, એની ચર્ચા આપણે આવતા રવિવારે કરીશું. એ રીતે અનંત ચતુષ્ટય રૂપમાં જે અરિહંત વિરાજમાન છે, અર્થાત તો અરિહંત પોતાના અનંતી પર્યાયોમાં અરિહંતપણાને, અર્હત દ્રવ્યને ભોગવે છે. હર સમય સાધ્ય દશા દ્વારા શુદ્ધાત્મા દશાને પરિપૂર્ણ રીતે ભોગવે છે. સર્વ પદાર્થોના જ્ઞાનના કાલમાં સકલ જ્ઞાયક તદપી નિજાનંદ દૃશ્યલીન પોતાના આત્મામાં મસ્ત રહે છે. સારી પણ જે પણ કઈ વાત છે એનો અંતિમ વાત તો સુખ સાથે સંબંધ છે. જાણે પણ શું? સકલ જ્ઞાયક, સકલ જ્ઞોને જાણે, પણ તદપી છતાં પણ નિજાનંદ. અહીંયા તો નિજાનંદ વાત આવે ત્યારે જાણવું છે એ સાર્થક છે. અર્થાત તો નિજાનંદ ન હોય તો જાણવું સાર્થક નથી, અર્થાત એ આત્મજ્ઞાન નથી. જાણવાને, જ્ઞાનને સુખ સાથે, આનંદ સાથે અવિનાભાવી સંબંધ છે.
ત્યારે જાણવું કહેવાય, ત્યારે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા કહેવાય. જાણે અને વિકલ્પ વધે એને જાણવું કહેતા નથી. એ તો ગે લુબ્ધતા છે, કાં તો ગે જ્ઞાક સંકટ દોષ છે. ગે જ્ઞાક સંકટ દોષ મટી ગયો હોય તો એક પ્રકારથી એ વિકલ્પ છે. અને કોઈ સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય એ પણ શાસ્ત્ર આદિ વાંચવામાં લાગ્યો હોય તો જેટલો વિકલ્પ છે એટલો તો એને દુઃખ છે જ. પણ એ વિકલ્પ, એને દુઃખ એ આત્મા નહીં, એનાથી વધારે વિચારતો નથી. એનાથી વધારે કયો વિકલ્પ આવ્યો ને કયો ન આવ્યો, જ્યાં એનું દેશ નથી, જ્યાં એનું ગામ નથી, જ્યાં એનું પ્રયોજન નથી, ત્યાં એટલું જ જાણવું જરૂરી છે કે એવું નથી. તો એ વિકલ્પ અને નિર્વિકલ્પ વસ્તુ એનો ભેદ વર્તાતો હોય છે એવો જ્ઞાની અનંત જ્ઞાનને વરે છે. એ પ્રમાણે આપણી ભૂમિકાના અંતર્ગત પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. અને અનંત ચતુષ્ટયમાં પ્રગટ કરવાનું સામર્થ્ય જીવ માત્રમાં છે. એ રીતે અર્હત દ્રવ્ય, પૂજ્ય દ્રવ્યને અગર જો એની પૂજ્યતાનો ખ્યાલ આવી જાય તો બહારની પૂજ્યતા પણ એની યથાર્થ હોય છે. અર્થાત તો બહારમાં સર્વજ્ઞને પૂજે છે એ ભાવ પણ એનો યથાર્થ હોય છે. પણ અંદરમાં અર્હત દ્રવ્ય પૂજ્ય છે, અર્થાત તો પોતાનું દ્રવ્ય પણ પૂજ્ય છે, એનાથી પૂજ્ય પણ નથી પ્રાપ્ત થાય છે. એવી જાતિનો અંદરમાં રસ ન પાકે તો બહારના દર્શનનો પણ લાભ હોતો નથી. એવી જાતિની ચર્ચા.